to come on the stage and occupy the seat. On this occasion of workshop of Spectrum Academy at this place, I would request the honorable guests, the dignitaries to light the lamp. Now I would request Mr. Vikas Gaikwad to introduce the guests. Thank you, sir. So, dear students, on behalf of Spectrum IAS Academy, I welcome you all. Yeah, because in this heavy rain, it was very difficult to reach to the destination, but you all came here. So that is the one of the quality of the IAS aspirant. So I would like to introduce our honorable dignitaries. So here today we have with us Honorable Muhammad Zaid Sheikh sir. Zaid sir have completed his you have completed your education till 12th science from Ahmednagar College. Then you are graduated from College of Engineering, VJIT, Mumbai. It is one of the topmost college in the engineering field in the, India. Then, sir, you are selected in campus placement, but you have decided civil services as your career. In one of the program, sir have one of the IAS officer delivered a lecture regarding the UPSC civil services examination, and sir you got motivated and you choose your career as a civil services. So you have chosen your optional as a philosophy subject, and so you have achieved all India rank 225 in civil services. So that we have Honorable Dr. S.M. Azad sir. Dr. S.M. Azad sir is Chief Mentor at Spectrum IAS Academy and Chief Editor-in-Chief Spectrum IAS Current Affairs magazine, which has all India circulation from Jammu Kashmir to South India, and it is one of the magazine which is published by Spectrum IAS Academy. So we are the only in Maharashtra who publish banking and UPSC civil services current affairs magazine. So Dr. Azad sir we have with us. Dr. Azad sir, you are senior bureaucrat and served the nation for a long time. Dr. Sir, you have experience in this field since last 16 years. And Dr. Azad sir, you are hundreds of IAS and IPS officers and IFS officers are students of your. Then we have with us Honorable Director, Spectrum Academy and Spectrum IAS Academy, Sunil Patil sir. Sunil Patil sir serving
the nation through various government projects like by Prabodhan Bahudeshiya Sanstha and so you are selected as assistant commandant, but after that sir decided to choose this field, and since last 20 years sir is serving nation and our state. Thousands of near about 10,000 students have been qualified different civil services examinations since last 20 years because of you, sir. So it is one of the proud thing for us that we have all the honorable dignitaries with us. I would like to, I request Honorable Director Sir Sunil Patil sir to felicitate our chief guest Dr. Zaib Sheikh sir. So, have a big hand of applause. Honorable Director, Spectrum Academy, Dr. Sunil Patil sir, felicitating Zaib Sheikh sir, IPS All India rank 225. Thank you, sir. Then I request Sunil Patil sir to felicitate Dr. S.M. Azad sir. Dr. Sunil Patil sir, felicitating Dr. S.M. Azad sir, Chief Mentor and Chief Editor-in-Chief, Spectrum IAS Academy. Thank you very much, sir. So, as I told that regarding the magazines, so Spectrum Academy has initiated the new initiative in magazine sector for competitive examination, not only for UPSC but for MPSC too, state civil services examination. So I request all the honorable dignitaries, so it is a new launch of the magazine for state civil services examination. I request all dignitaries, please will have a launch of this magazine. It is one of the best quality magazine that our expert team, which is working in this sector since last 20 years, is contributing in civil services and state civil services examinations also. So it is one of the quality content magazine. So have a big round of applause. So we all are proud that we are in this sector and we are publishing this kind of quality content material, which is very helpful for all the civil services aspirants. And we are getting feedback from overall Maharashtra for MPSC, this Marathi magazine, and feedback from overall India for that UPSC Civil Services magazine. So
UPSCचं आपलं जे मॅगझिन आहे ऑल इंडिया सर्क्युलेशन आहे त्याचं जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत, तर जेवढे काही देशभरात सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲस्पायरंट आहेत UPSCसाठीचे, तर त्यांच्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रामधले जेवढे विद्यार्थी आहेत MPSCसाठी परीक्षासाठी अभ्यास करणारे, तर त्या सर्वांची भरपूर वेळेस आपल्याकडे रिक्वेस्ट आली स्पेक्ट्रम अकॅडमीकडे, आणि त्यानुसार आपण नवीन स्टेट सर्व्हिसेस एक्झामिनेशनसाठी पण मॅगझिन आता लॉन्च केलेलं आहे. तर पुढे मी आय रिक्वेस्ट चेतन पाटील सर टू कंटिन्यू द प्रोग्राम. थँक्यू सर. Now I would like to request Honorable Sunil Patil sir to have inaugural speech for this session. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, सत्कार मूर्ती, त्याचप्रमाणे मार्गदर्शक, ऑल इंडिया रँक 225 असणारे IPS अधिकारी, आपल्या जवळच्या शेजारच्या जिल्ह्यामधले, नगर जिल्ह्यामधले माननीय मोहम्मद जैब सर, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित स्पेक्ट्रम IASच्या अकॅडमिक डिव्हिजनचे हेड, त्याचप्रमाणे स्पेक्ट्रम न्यूज अँड व्ह्यूज हे UPSCला फोकस असणारं मॅगझिन त्याचे चीफ एडिटर, आणि आजवर शेकडो विद्यार्थ्यांना ज्यांनी गाईड केलं UPSC ॲस्पिरंट्सला सक्सेस मिळवण्यासाठी असे डॉक्टर आझाद सर, त्याचप्रमाणे स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या या ठिकाणचे स्टाफ व या ठिकाणी या दोघांना ऐकण्यासाठी उपस्थित विद्यार्थी मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की हा खूप मोठा अथांग सागर आहे. स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की आपल्याला UPSC MPSC दोन शब्द माहिती असतात. महाराष्ट्रात तरी ते MPSC पॉप्युलर आहे, आणि जे थोडी मोठी महत्त्वाकांक्षा ठेवतात, अखिल भारतीय स्तरावर करिअर करावं असं ज्यांना वाटतं, राज्य शासनामध्ये, केंद्र शासनामध्ये अधिकाराच्या पदावर काम करावं, कर्तबगारी गाजवावी, असं राजेशाही स्वप्न जे बघतात. पूर्वीच्या काळी राजे होते, सरदार होते, ते राज्यकारभार बघायचे. भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशाचा राज्यकारभार खऱ्या अर्थाने कोणी बघत असेल तर दर 5 वर्षांनी निवडणुका होतात, त्याच्यातून सत्ता केंद्रावर लोक निवडून येतात, पण दर 5 वर्षांनी त्यांना त्यात लोकांसमोर जावं लागतं. ते दर 5 वर्षांनी कदाचित सत्ता केंद्र बदलत असेल, आमदार खासदार बदलत असतील, मंत्री बदलत असतील, पक्ष बदलत असतील, म्हणजे वेगवेगळे राजसत्तेमध्ये लोकशाही मार्गाने वेगवेगळे घटक लोकशाही मार्गाने येतात आणि ते सत्ता चालवतात, लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. पण खऱ्या अर्थाने या सर्वांना भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये अनेक जाती धर्माचे लोक असतील, अनेक रीती परंपरा असतील, असं जगाच्या पाठीवर कुठलाही एवढा मोठा देश नाही की ज्याच्यामध्ये एवढे कल्चर आहेत, डिफरंट कल्चर असतील. डायव्हर्सिटीमध्ये आपण इंटिग्रिटी मेंटेन केली, आणि 1947चा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा जगाने भारताकडे बघितलं की एवढा विविधतेने नटलेला देश आहे, पण आपण आजपर्यंत एकसंध राहिलो आहेत, याच्यासाठी महत्त्वाचं कारण आपली ब्युरोक्रेटिक फ्रेमवर्क, आपली जी नोकरशाही आहे, राजेशाहीपेक्षा नोकरशाही, त्याच्यामध्ये असणारे तुमच्यासारखे विद्यार्थी, तुमच्यासारखे युवक जे या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाऊ इच्छितात, आणि प्रशासकीय सेवेमध्ये गेल्यानंतर ज्यांनी चांगल्या प्रकारे त्यांचं कर्तव्य बजावलं, त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं की भारताचा उत्तरोत्तर प्रगती होते. आणि 21व्या शतकामध्ये आपण जगामध्ये महासत्ता म्हणून जो उदयास येतोय, आपल्याकडे असणारी मोठ्या संख्येने असणारी युवा शक्ती, तरुणांची संख्या, आणि त्या तरुणांचं या भारतासारख्या देशाचं प्रशासन सुव्यवस्थितपणे जे चालवलं जातंय, त्याच्यासाठी असणारं आपलं ब्युरोक्रेटिक फ्रेमवर्क, आणि साहजिकच मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातले विद्यार्थी असतील, शहरी भागातले असतील, करिअरचा जेव्हा विचार करतात, मग तेव्हा त्यांना बाकी आर्थिक स्थैर्य, भविष्याच्या दृष्टीने स्थैर्य हे जसं आवश्यक वाटतं, तसंच मान सन्मान समाजामध्ये मिळाला पाहिजे. आपण करिअर करताना स्वतःचं करिअर तर करतोय, स्वतःसाठी अर्थार्जन होणार आहे, पण इतरांची कामं करता येतील का, समाजाची सेवा करता येईल का, देशाची सेवा करता येईल का, शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवता येतील का, दुसऱ्याच्या जीवनामध्ये आपल्याला प्रकाश देता येईल का, असं जर कुठलं करिअर असेल, म्हणजे स्वतःसाठी सगळं काही करताना, आपण त्या पदावर असताना आपल्याला दिलेले अधिकार असतील, त्याचा उपयोग करून आपण अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत समाजातल्या पोहोचू शकतो, आणि त्याच्यामुळे खरोखरच आपल्याला एक आत्मिक आनंद मिळतो. समाजसेवा केल्याचं करिअर आपण प्रशासकीय सेवेतून मिळवू शकतो, आणि म्हणून मोठ्या संख्येने युवक या करिअरकडे आत्कृष्ट होतात. आणि मग राज्यसेवा परीक्षा असेल, UPSCची नागरी सेवा परीक्षा असेल, स्टाफ सिलेक्शनच्या परीक्षा असतील,
ह्या दरवर्षी नियमितपणे होत असतात. लाखो विद्यार्थी परीक्षांना बसतात, पण जे विद्यार्थी जागेपण या परीक्षांचं स्वप्न बघतात, करिअरचं स्वप्न बघतात आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करतात. करिअर करताना ज्यांना माहिती असतं की मला पुढे जाऊन प्रशासन चालवायचं आहे देशाचं, जॉग्राफीचा स्टडी करताना ज्यांना वाटतं की मला पुण्याचा इतिहास माहिती पाहिजे, भूगोल माहिती पाहिजे, देशाचा भूगोल माहिती पाहिजे, ज्या जगामध्ये आपण राहतो त्याच्याबद्दलची माहिती पाहिजे, तर आपण प्रशासन चांगल्या प्रकारे राबवू शकणार आहे. समाजाचे प्रश्न माहिती पाहिजे, युवकांपुढचे प्रश्न माहिती पाहिजे, देशापुढचे प्रश्न असतील ते माहिती पाहिजेत. म्हणजे करंट अपडेट जे आपण स्वतःला ठेवत असू, फक्त परीक्षेसाठी नाही, अभ्यास करताना आपण ते करिअर करतोच आहे. म्हणजे आज आपण UPSCचा अभ्यास करायला सुरुवात केली तर उद्या मी कलेक्टर म्हणून काम करणार आहे. आज मी पुण्यामध्ये अभ्यास करतो तर पुण्याचा कलेक्टर झाल्यावर पुण्यापुढे काय समस्या आहेत, पिण्याच्या पाण्याच्या असतील, कुठल्याही असतील, वाहतुकीच्या असतील, प्रशासकीय अधिकारी असताना इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र हे सगळे विषय बघत असताना करंट अपडेट जो ठेवतो आणि परीक्षांचा अभ्यासाचा विचार करतानाच तो प्रशासकीय सेवेचा विचार करतो, दोघांचा ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न करतो. फक्त परीक्षार्थी म्हणून परीक्षा दिली जात नाही, तशी जर देत असू तर त्याच्यामध्ये सक्सेस लवकर मिळणार नाही. जसे आपण विद्यापीठाच्या बोर्डाच्या परीक्षा देतो, पुस्तकं वाचतो, पाठांतर करतो, परीक्षेत जाऊन लिहून येतो. मग ज्याची मेमरी चांगली असते, ज्याला त्या 2-3 तासाच्या पेपरमध्ये सगळं आठवतं आणि कागदावर चांगलं लिहिता येतं, उतरवता येतं, त्याला बोर्डाच्या परीक्षेत, विद्यापीठाच्या परीक्षेत चांगले मार्क्स मिळतात. पण म्हणून युनिव्हर्सिटी टॉपरला किंवा बोर्ड टॉपरला गव्हर्नमेंट कुठली पोस्ट देत नाही. मग ती क्लास 4ची का असे ना, क्लास 1ची तर दूरची पोस्ट असते. म्हणजे तो पारंपरिक अभ्यासक्रम झाला. आपण परीक्षा पास होण्यासाठी तो अभ्यासक्रम करत असतो, पुढच्या वर्गात जाण्यासाठी परीक्षा घेतली जात असते, आपली ती पात्रता होत असते, फक्त आपण ती पात्रता पूर्ण करतो. पण जेव्हा तुम्ही प्रशासनामध्ये येण्याचं स्वप्न बघता तेव्हा तुमच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत का? प्रशासन चालवण्यासाठी तुम्ही राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निर्णय घेऊ शकणार आहात का? विचार करू शकणार आहात का? संविधान तुम्हाला माहिती आहेत का? त्याच्यातले कलम माहिती आहेत का? आपल्या देशापुढच्या समस्या, समाजापुढच्या समस्या माहिती आहेत का? मग त्याच्यासाठी तुम्ही त्या दृष्टीने जर अभ्यास करत असाल, मग कुठल्याही विषयाचा अभ्यास असो, पर्यावरणाचा असू द्या, भूगोलाचा असू द्या, इतिहासाचा असू द्या, तंत्रज्ञानाचा अभ्यास असू द्या, जर तुमचा अप्रोच तो असेल तर मला असं वाटतं की स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये असे अप्रोच असणारे विद्यार्थी आम्ही बघितलेत, त्यांचा तो अप्रोच डेव्हलप होताना बघितलाय की तो करून घेतलाय आणि ते 1-2 वर्षामध्ये या स्पर्धा परीक्षेतून पासून प्रशासनामध्ये गेलेले आहेत. म्हणजे प्रशासकीय सेवेत जाणं हे स्वप्न असणं तेवढं ठीक आहे, पण ते जागेपणीचं स्वप्न पाहिजे. फक्त नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न नको की मला एक नोकरी मिळवायची आहे, मला त्याच्यात करिअर करायचं असं ज्याचं स्वप्न असेल आणि त्याच्यासाठी जो वेडावून अभ्यास करेल, मग असे जे विद्यार्थी आहेत, तुमच्या समोर एक रोल मॉडेल आहे माननीय मोहम्मद शेख सर, त्यांनी पण तसंच स्वप्न पाहिलं प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याचं. कॉर्पोरेटमध्ये त्यांचं कॅम्पस सिलेक्शन झालं, VJTI सारख्या नामांकित महाविद्यालयातून इंजिनिअरिंगची डिग्री त्यांनी घेतली. त्याच्यानंतर गोदरेज कंपनीमध्ये एक चांगला करिअर त्यांना त्या ठिकाणी मिळालं होतं, संधी मिळाली होती. पण त्या ठिकाणी निर्जीव वस्तू किंवा इतर गोष्टींचं प्रशासन करण्यापेक्षा त्यांना जेव्हा IAS अधिकाऱ्याचं मार्गदर्शन लाभलं एका कार्यक्रमातून, आज जसा कार्यक्रमाला तुम्ही आलात तशाच कुठल्या तरी कार्यक्रमातून ते मोटिवेट झाले की या करिअरमधून मला नक्कीच काहीतरी चांगलं करता येईल, समाजाची सेवा करता येईल आणि स्वतःचंही करिअर करता येईल. तर असंच ज्यांचं स्वप्न असेल आणि त्याच्यासाठी जे ध्येय बाळगून जे मेहनत घेतील ते नक्कीच कुठल्या ना कुठल्या पदावर लवकरात लवकर पोहोचतील. स्पेक्ट्रम अकॅडमी त्याच्यासाठी तुमच्या पाठीशी असते, तुमच्या बरोबर असते. स्पेक्ट्रम अकॅडमी नाशिकमध्ये स्पेक्ट्रमची सुरुवात झाली. गेल्या 15-20 वर्षापासून नाशिक शहरामध्ये, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त निकाल देणारी संस्था म्हणून स्पेक्ट्रम अकॅडमी ओळखली जाते. स्पेक्ट्रम नावाप्रमाणे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा पूर्ण स्पेक्ट्रम, UPSC पासून तर तलाठी भरती, सरळ सेवाच्या परीक्षेपर्यंतचे मार्गदर्शन करणारी आणि प्रत्येक निकालामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या असणारी अशी एकमेव स्पेक्ट्रम अकॅडमी महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत जर आम्ही पोहोचू शकत नसू तर त्याच्यासाठी पब्लिकेशनच्या मार्फत आमच्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांनी लिहिलेली पुस्तकं आम्ही प्रकाशित करायला सुरुवात केली. त्यानंतर चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न हे पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीपर्यंत विचारले जातात. आज आपल्या आसपास काय घडतंय याच्यावर आजचं शासन हे कायदे बनवत असतं, निर्णय घेत असतं आणि निर्णय प्रक्रियेचा तुम्ही कदाचित पुढे जाऊन भाग होणार आहात किंवा ते नियमांची अंमलबजावणी, ते जे डिसिजन घेतले जातील, कायदे केले जातील, तुमच्या मार्फत प्रशासनामध्ये त्यांचं एक्झिक्युशन केलं जाणार आहे. आणि म्हणून आपल्या आसपास काय घडते, लोकल टू ग्लोबल, मग वेगवेगळ्या परीक्षांची गरज वेगवेगळी असते. तलाठी भरती, पोलीस भरती, MPSCच्या PSI STIच्या परीक्षा, राज्यसेवा परीक्षा, त्यांची चालू घडामोडींची अप्रोच डिफरंट आहे. त्याच्यासाठी मग आम्ही वेगळं मासिक सुरू केलं. आत्ताच जून महिन्यामध्ये पहिला अंक त्याचा काढला, जुलैच्या अंकाचं आता तुमच्यासमोर विमोचन झालं. तर त्याच्यामध्ये या परीक्षांच्या दृष्टीने चालू घडामोडींचा आढावा आम्ही घेतो.
त्या महिन्यामध्ये झालेल्या स्पर्धा परीक्षांचा आढावा, बदलता प्रश्नांचा पॅटर्न असेल, तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचे त्याच्यामध्ये लेख असतील विषयावरचे, त्याचप्रमाणे अखिल भारतीय स्तरावर ज्यांना वाटतं की आपण कॉम्पीट करावं आणि 1 वर्षाच्या आत 1-1.5 वर्षाच्या आत चांगली नोकरी मिळवावी, मग बँकेच्या वर्षभरात लाखोच्या जागा निघत असतात. पब्लिक सेक्टरच्या बँक्स आहेत, SBI असेल, RBI असेल, त्याच्यानंतर नॅशनलाइज बँक्स असतील, RRB असतील, तर त्याच्यामध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त संख्येने क्लेरिकल पदं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मॅनेजरियल केडर, मॅनेजमेंट ट्रेनिंग, स्पेशालिस्ट ऑफिसर अशी पदं निघत असतात. आणि महाराष्ट्रातल्या युवकांनी पण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला पाहिजे. आणि त्या परीक्षा मराठीमध्ये नसतात, इंग्रजीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये असतात. मग त्यासाठी त्यांचा करंट इव्हेंटचा अप्रोच वेगळा आहे. त्यासाठी मग त्या पद्धतीचं करंट इव्हेंटचं वेगळं मॅगझिन गेल्या 6 महिन्यापासून आम्ही सुरू केलं आहे. बँकिंगसाठीचं करंट अफेअरचं मॅगझिन इंग्रजीमध्ये आपण प्रकाशित करतोय आणि संपूर्ण भारतभर त्याची डिमांड वाढली आहे. त्यानंतर UPSCचे जे ॲस्पिरंट असतात, ज्यांना प्रशासनामधल्या सर्वोच्च पदावर जायचं असतं, एकदा ते सिलेक्ट झाले, IAS, IPS, IFS किंवा तत्सम केडरमध्ये सिलेक्ट झाले की त्या विभागामध्ये प्रमुख अधिकारी म्हणून ते काम करत असतात. त्यांना महत्त्वाचे अधिकार दिले जातात आणि चांगल्या पदावर ते काम करत असतात आणि त्यांना प्रशासकीय गोष्टींचा वेगळ्या लेव्हलचा आढावा घ्यावा लागतो. त्याच्यामुळेच सद्यस्थितीमध्ये काय घडतंय, मग राष्ट्रीय पातळीवर असेल, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असेल, कुठलाही अँगलने असेल, तर त्याचा एक वेगळा अप्रोच त्यांचा डेव्हलप झाला पाहिजे असतो. आणि म्हणून करंट अफेअरची वेगळी डिमांड, करंट अपडेटची वेगळी डिमांड UPSCच्या नागरी सेवा परीक्षेची किंवा इतर परीक्षांची असते. आणि त्यासाठीच करंट अफेअर्स न्यूज आणि त्याच्यावरचे व्ह्यूज, त्याच्यासाठीचं मॅगझिन आपण पब्लिश करतोय. कालच जुलैच्या अंकाचं विमोचन नागपूरच्या कार्यक्रमामध्ये झालं. तुम्हाला बाहेर ते मॅगझिन बघायला मिळतील. तर जे UPSC करत असतील, UPSCच्या इतर परीक्षाही देत असतील, मग असिस्टंट कमांडंटची असेल, CDSCची असेल, NDAची असेल, तर मेन सिव्हिल सर्व्हिसेसवर फोकस्ड असणारं मॅगझिन आहे. आणि सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम ही आपल्या भारत देशामध्ये जेवढ्या पण स्पर्धा परीक्षा आहे त्यांची मदर ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हटलं तरी चालेल. सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामचा फक्त पूर्व परीक्षेचा जरी अभ्यासक्रम तुम्ही समजून घेतला आणि तो अभ्यास व्यवस्थित केला, फक्त पूर्व परीक्षेचा मी म्हणतोय, CSATचा अभ्यासक्रम समजून घेतला, ज्याच्यामध्ये मॅथ्स, रिझनिंग, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेन्शन स्किल, डिसिजन मेकिंग अशा बऱ्याचशा गोष्टी चेक केल्या जातात. तो जरी क्वालिफाईंग नेचरचा असला पण त्याच्यावरचेच प्रश्न बँकिंग किंवा इतर परीक्षांना असतात. मग मॅनेजमेंट एंट्रन्सची एक्झाम असू द्या, बँकिंगची असू द्या, PSI STIची असू द्या, तलाठी भरतीची असू द्या, त्याच्यामध्ये गणित, बुद्धिमापन चाचणी, इंग्रजी, मराठी सगळे विषय त्याच्यामध्ये येतात. त्याच्यानंतर जनरल स्टडीज, जनरली 10वी-12वी पर्यंत आपण सर्वजणचे कॉमन विषय शिकतो. मग इतिहास असेल, भूगोल असेल, राज्यशास्त्र असेल, अर्थशास्त्र असेल, पर्यावरण असेल, विज्ञान तंत्रज्ञान असेल, आणि त्याला जोड सद्यस्थितीची देणं, म्हणजे आपल्या आसपास काय घडतंय त्याचा पण त्याच्या संबंधात विचार करणं, त्याच्यावर GSचे प्रश्न अवलंबून असतात जनरल स्टडीजचे. आणि म्हणून ही जी मदर ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आहे, हिचा मग पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा याचा संपूर्ण आढावा घेणारं मॅगझिन आपण पब्लिश करतोय. पण त्याच्या पूर्व परीक्षेचा जरी अभ्यास केला तर तुम्ही उर्वरित स्टाफ सिलेक्शनच्या परीक्षा असतील, बँकेच्या असतील, इतर परीक्षा असतील, UPSC मार्फत घेण्यात जाणाऱ्या CDSच्या असतील, त्या सहज तुम्ही क्रॅक करू शकता, त्याच्यामध्ये सहज सक्सेस मिळवू शकतो. तर स्पेक्ट्रम अकॅडमीने ही गरज लक्षात घेऊन UPSCची स्पेक्ट्रम IS नावाने वेगळी डिव्हिजन सुरू केली आणि त्याच्या अंतर्गत UPSC ॲस्पिरंटला गायडन्स केलं जातं. स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये डिफरंट स्पेक्ट्रमबद्दल मी तुम्हाला सांगत होतो. बँकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेल्वेच्या लाखो संख्येने जागा निघतात. आता 1,64,000 रेल्वेमध्ये पदं निघणार आहेत. परवा संसदेमध्ये रेल्वे मंत्र्यांनी स्टेटमेंट केलं की ती जागा रिकाम्या आहेत आणि पुढच्या 2 महिन्यामध्ये त्याचं नोटिफिकेशन येणार आहे. मागच्या वर्षभरात जर तुम्ही बघितलं असेल तर 1 लाखापेक्षा जास्त जागांसाठी रेल्वेची जाहिरात आली होती. टेक्निकल असतील, नॉन टेक्निकल असतील, आणि त्यांच्या परीक्षा पण झाल्यात, काही अजून चालू आहेत. म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने एम्प्लॉयमेंट देणारे सेक्टर आहे. त्याच्यासाठी पण स्पेक्ट्रम अकॅडमी, UPSCची एक्झाम जशी असेल त्याचप्रमाणे रेल्वे बँकिंगसाठी पण वेगळ्या बॅचेस आहेत, वेगळे तज्ज्ञ प्राध्यापक आहेत, त्या परीक्षांचे स्किल सेट थोडे वेगळे आहेत. तर त्या लेवल, त्या लाईनवर आम्ही गायडन्स करत असतो आणि त्याच्यातून मोठ्या संख्येने स्पेक्ट्रमचे विद्यार्थी या नोकऱ्यांमध्ये या करिअर म्हणून जात असतात. मग त्या स्टाफ सिलेक्शनच्या एक्झाम असतील, रेल्वेच्या असतील, बँकिंगच्या असतील किंवा इन्शुरन्सच्या असतील. गव्हर्नमेंटचे हे सगळे सर्व्हिस सेक्टर झाले, बँकिंग सेक्टर, इन्शुरन्स सेक्टर, रेल्वे, यांच्यामध्ये लाखो संख्येने ज्या जागा भरल्या जातात त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रमचे हजारो विद्यार्थी आज या ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रातली पॉप्युलर एक्झाम जी MPSCची, राज्यसेवा, PSI STI किंवा लिपिक भरतीची असेल, इतर स्पर्धा परीक्षा असतील सरळ सेवेच्या, याच्यासाठी पण चांगलं मार्गदर्शन स्पेक्ट्रम मार्फत केलं जाते. महाराष्ट्रभर 22 ठिकाणी स्पेक्ट्रमच्या आता शाखा कार्यरत आहेत आणि 40 ठिकाणी स्पेक्ट्रमचे वेगवेगळे सेंटर कॉलेजमध्ये किंवा
शासनाच्या वतीने चालवले जातात, ज्या ठिकाणी समाजातले वंचित घटक मग बार्टीच्या मार्फत शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे विद्यार्थी असतील, त्यांना UPSCचं प्रशिक्षण द्यायचं असेल, त्यांना MPSCचं प्रशिक्षण द्यायचं असेल, IBPS परीक्षेचं प्रशिक्षण द्यायचं असेल, पोलीस भरतीचं प्रशिक्षण द्यायचं असेल, तर मोठ्या प्रमाणावर स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत त्याच्यासाठी शासनाकडनं काम केलं जातं. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक विकास मंत्रालय महाराष्ट्र शासनाचं त्याच्यामार्फत मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख आणि जैन, पारशी ह्या ज्या कम्युनिटीज आहेत, या कम्युनिटीच्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने प्रशासनामध्ये यावं यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न केले जातात. आणि त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून गेल्या 5 वर्षापासून स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या वतीने जवळपास 75% महाराष्ट्राच्या रिजनमध्ये मायनॉरिटी स्टुडंटसाठी मोफत कोचिंग क्लासेस चालवले जातात. शासनाने ते प्रमोट केलेले आहेत आणि त्याच्यातूनही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या फ्लोमधून आता प्रशासनामध्ये प्रवेश केलेले आहेत किंवा त्यांचे सिलेक्शन झालेले आहेत. त्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाने मागच्या वर्षी एक नवीन इनिशिएटिव्ह घेतला. महाराष्ट्रामध्ये जे कामगार आहेत, मग ST महामंडळ असेल, गव्हर्नमेंटचे सेमी गव्हर्नमेंट असे जे इन्स्टिट्यूशन्स असतील, MSEB असेल, त्याचप्रमाणे प्रायव्हेट कंपनी असतील, बँका असतील, त्या ठिकाणी जे कर्मचारी आहेत त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सला कोणालाही स्पर्धा परीक्षेचं प्रशिक्षण पाहिजे असेल तर शासनाने त्याची फी स्पॉन्सर करायचं ठरवलं. आणि त्यासाठी स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे निकाल आणि गुणवत्ता त्याच्या आधारे, अनुभवाच्या आधारे निवड केली. संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्याचे 40 सेंटर सुरू आहेत. पुण्यामध्ये पण 3 ठिकाणी सेंटर सुरू आहेत. त्याच्या अंतर्गत कंपनीमध्ये जे लोक काम करतायत त्यांना जर वाटत असेल की कंपनीतल्या कामाच्या ऐवजी मला प्रशासनामध्ये गेलं पाहिजे किंवा मी नाही जाऊ शकलो, मी स्वप्न बघितलं होतं पण मला काही कारणाने अचीव नाही करता आलं, पण माझ्या मुलाने ते करावं, माझ्या पत्नीने करावं, असं जरी त्यांना वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी मोफत स्पर्धा परीक्षेचा पूर्ण कोर्स, संपूर्ण स्टडी मटेरियल ते शासनाकडनं दिलं जातं स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत. शासन त्याचा खर्च उचलतं, स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत ते सर्व राबवलं जातं. तर असे अनेक उपक्रम शासनामार्फत स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत राबवले जातात. गेल्या 2 वर्षापासून सिडको तारा ही एक संस्था आहे शासनाची. सिडको तुम्ही नाव ऐकलेलं असेल. तर प्रोजेक्ट अफेक्टेड जे लोक असतात, ज्यांची शेती महामार्गामध्ये गेली आहे, गव्हर्नमेंटचे प्रोजेक्ट तयार करताना ज्यांनी त्यांनी सॅक्रिफाईस केलंय, जमिनी दिल्या आहेत, अशा लोकांना पण जर शासनामध्ये यायचं असेल त्याच्यासाठी शासनाने रिझर्वेशन ठेवलं. पण दुर्दैवाने स्पर्धा परीक्षेतून त्या रिझर्वेशनपर्यंत पोहोचणं त्या लोकांना शक्य नव्हतं. मग त्यांनाही स्पर्धा परीक्षेचे मोफत वर्ग स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत मुंबई, पुणे अशा रिजनमध्ये सुरू करण्यात आलेत. आणि त्याच्यातले काही विद्यार्थी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फॅमिलीमधले हे प्रशासनामध्ये आता रुजू झालेले आहेत. त्या स्पेक्ट्रम अकॅडमी अशी सर्वदूर पसरली आहे. गोव्यामध्ये पणजीला पण स्पेक्ट्रमचं सेंटर आहे. तर स्पेक्ट्रम अकॅडमीकडे सगळ्यात स्ट्रॉंग काय असेल तर फॅकल्टी टीम आहे, जी विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास करण्यामध्ये योग्य दिशा देते. इतर पारंपरिक परीक्षांसारखा अभ्यास करून या स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळवता येत नाही. मग स्पर्धा परीक्षांची डिमांड काय आहे, तुम्हाला प्रशासनामध्ये जायचं आहे, त्याच्यासाठी आयोगाची परीक्षा पास करायची आहे, तर आयोगाला तुमच्यामधल्या कुठल्या क्वालिटीज पाहिजेत, अभ्यास करताना नेमकेपणा काय असला पाहिजे, वाचताना 10 पुस्तकं वाचण्यापेक्षा एकच पुस्तक 10 वेळा कसं चांगलं वाचलं पाहिजे आणि त्याचा उपयोग परीक्षेसाठी कसा करता आला पाहिजे, असा नेमकेपणा सांगणारे प्राध्यापक आमच्याकडे आहेत. त्याच्यातले एक या ठिकाणी बसलेले डॉक्टर आझाद सर, आणि जे सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरीज असतात ते पण या ठिकाणी येऊन तुम्हाला गाईड करत असतात, क्लासरूम कोचिंग देत असतात. त्यानंतर महत्त्वाचं कंटेंट, की नेमके अभ्यासाचं अभ्यास साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणं, ते प्रकाशित करणं, मग मॅगझिनच्या माध्यमातून असेल, पुस्तकांच्या माध्यमातून असेल, ते काम स्पेक्ट्रम अकॅडमीने हाती घेतलं आणि मोठ्या प्रमाणावर त्याची मदत विद्यार्थ्यांना होते. त्याचप्रमाणे मार्गदर्शन झालं, अभ्यास झाला, परंतु या स्पर्धा परीक्षांचा सराव पण झाला पाहिजे. आपण क्रिकेट बघत असू तर आपल्याला एखादा बॅट्समनने केलेला चांगला स्कोअर लक्षात राहतो, विराटने सेंचुरी केली तर आपण ती बघतो, ती लक्षात ठेवतो, पण ते करण्यासाठी त्याने किती सराव नेटमध्ये केलेला असतो, मॅचच्या दिवशी नाही. मॅच तर कधीतरी असतात, वर्षभरातल्या काही दिवस मॅचेस असतात, पण रोजच्या रोज ते नेटमध्ये जाऊन सराव करतात, तो सराव आपल्याला दिसत नाही. तर मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणं जेवढं महत्त्वाचं आहे, मार्गदर्शन घेणं जेवढं महत्त्वाचं आहे, तेवढं सराव करणं त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही सराव कराल, मग पूर्व परीक्षेचा ऑब्जेक्टिव्हचा सराव असेल, मुख्य परीक्षेला लिखाणाचा सराव असेल, इंटरव्ह्यूला ग्रुप डिस्कशनचा सराव असेल किंवा स्वतःला प्रेझेंट करण्याचा सराव असेल, तर जेवढा सराव तुम्ही कराल तेवढ्या तुमच्या चुकांमधून तुम्ही शिकतात आणि त्याच्यातूनच मग तुम्ही यशाच्या अगदी जवळ जात असतात. आणि त्याच्यासाठी सराव परीक्षा, UPSCसाठी UPSC प्रीची टेस्ट सिरीज आपण राबवतो ऑल इंडिया लेवलला. त्याच्यामध्ये अगदी तज्ज्ञ प्राध्यापक ज्यांनी UPSCचा खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलंय, ज्यांचे अनेक विद्यार्थी सक्सेस झालेत
असे लोक UPSC मध्ये ज्यांचा चांगला हातखंडा आहे असे क्वेश्चन बँक तयार करतात त्या टेस्ट सिरीजसाठी. मुख्यची टेस्ट सिरीज असेल, UPSC मेन्सला जे स्किल सेट रिक्वायर्ड असतात त्या दृष्टीने टेस्ट सिरीज डिझाईन केलेली असते. अगदी पुणे विद्यापीठ त्यांचं UPSCचं सेंटर असेल, बार्टीचं UPSCचं सेंटर असेल, ते सुद्धा स्पेक्ट्रम अकॅडमीकडनं या गोष्टी आउटसोर्स करून घेतात. आपली प्राध्यापकांची टीम त्यांच्यासाठी टेस्ट सिरीज तयार करते. गव्हर्नमेंटच्या काही एक्झाम्स असतील तर त्याच्यासाठी सुद्धा स्पेक्ट्रमची एक्सपर्टाईज गव्हर्नमेंटला, शासनाला मदत करत असते. तर त्याचा उपयोग आपल्या विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी स्पेक्ट्रम अकॅडमी नावाने गुगल प्ले स्टोअरला आपण ॲप पण लॉन्च केलेलं आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही बँकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, UPSC याच्या टेस्ट सिरीज मॉक टेस्ट फ्रीमध्ये देऊ शकता. टेस्ट सिरीजसाठी तुम्हाला रजिस्टर करावं लागतं. विद्यार्थ्यांना ते फ्री असतात जे अकॅडमीमध्ये एनरोल होतात त्यांना. त्याच्यानंतर ऑफलाईन टेस्ट, आता ऑनलाईन टेस्टचा जमाना आलाय, बऱ्याचशा एक्झाम ऑनलाईन झाल्या, तर ऑनलाईन टेस्ट आपण तर घेतोच आहे. ॲपद्वारे पण आपण हातामध्ये आपल्याकडे अँड्रॉइड फोन असतो त्याच्यामुळे ॲपद्वारे टेस्ट तुम्हाला देता येतात. पण लेखी परीक्षेचा सराव पेपर लिहूनच होत असतो आणि त्याच्यासाठीची पण टेस्ट सिरीज आम्ही लॉन्च केलेली आहे आणि त्याच्यामधून पण विद्यार्थ्यांना खूप चांगलं मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर मॉक इंटरव्ह्यूज आम्ही कंडक्ट करत असतो. तर स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत विद्यार्थ्यांना डिफरंट स्पेक्ट्रम जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचे, सरळ सेवेपासून तर UPSCची नागरी सेवा परीक्षा तिथपर्यंतचं परिपूर्ण पद्धतीने मार्गदर्शन करून देण्याचा प्रयत्न स्पेक्ट्रम अकॅडमी करते. आणि याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पुण्यामध्ये जे विद्यार्थी महाराष्ट्रातून अभ्यासाला येतात स्पर्धा परीक्षेच्या, त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. आप्पा बळवंत चौकामध्ये आत्ताच आम्ही शाखा सुरू केली. या बिल्डिंगच्या पाठीमागेच सारस्वत बँकेच्या समोर आपली एक शाखा सुरू केलेली आहे. आणि FC रोडला ज्ञानेश्वर पादुका चौकात श्रीनाथ प्लाझा नावाची बिल्डिंग आहे, त्या ठिकाणी पण गेल्या 4 वर्षापासून आपली शाखा कार्यरत आहे. तर तुमच्यापैकी कोणालाही कधी गायडन्स लागलं स्पेक्ट्रमकडनं, प्रश्नपत्रिका बघायच्या असतील, त्याचं विश्लेषण बघायचं असेल, शिक्षकांचं मार्गदर्शन घ्यायचं असेल, तर तुमचं नेहमी त्या ठिकाणी स्वागत आहे. तुम्ही कधीही स्पेक्ट्रमच्या कुठल्याही ब्रांचला व्हिजिट करू शकतात आणि तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेमध्ये मदत करायला आम्हाला नक्कीच आवडेल. आज या ठिकाणी तुम्ही आलात त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. पावसामुळे बरेचसे विद्यार्थी इथपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, पण तरी पण गर्दीपेक्षा दर्दी या ठिकाणी जमणे खूप महत्त्वाचं होतं. तर मला असं वाटतं की तुम्ही सर्वजण तुमच्या करिअरबद्दल फोकस्ड आहात आणि म्हणून पाऊस असताना सुद्धा आणि रविवार असताना सुद्धा, कारण रविवार आपल्याला थोडा स्पेस पाहिजे असतो स्वतःसाठी, ते असताना सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी पोहोचलात त्याबद्दल खरोखरच तुमचं कौतुक वाटतं. आणि नक्कीच तुम्ही तुमच्या आयुष्यात, तुमच्या करिअरला नक्की सक्सेस व्हाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या मार्फत सुनील पाटील सरांनी जे समाजसेवेचं कार्य केलेलं आहे, म्हणजे वेगवेगळे गव्हर्नमेंटचे प्रोजेक्ट्स त्यांनी राबवले आणि महाराष्ट्रातल्या आणि दुसऱ्या राज्यातल्या तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांना मदत करून त्यांना शिक्षणासाठी हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देऊन त्यांना एम्पॉवर केलं आहे. आणि त्यासाठी मी माननीय सुनील पाटील सरांचं अभिनंदन करतो. आणि आता पुढचं स्पीच असेल डॉक्टर आझाद सरांचं. सर प्लीज. Good evening to every gentry. We all communities, those who are in the field of academics, we are very much thankful to Mr. Sunil Patil because I am from Delhi and I am spending my most of the time in Delhi, but right now I am concentrating over here. हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, ये क्लियर बोल दो. इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगा, मिक्स टाइप से चलेगा, ठीक है ना. बी इंटरैक्टिव. दिस इज अ कंप्लीट इंटरैक्टिव सेशन. और जीवन का अब तक का जितना भी शक शुबा संदेह है मिटा लो, क्योंकि ट्राइपेटाइट स्ट्रगल है. यहाँ पे 3 मूर्ति बैठे हुए हैं, है ना. ट्राइपेटाइट नेत्र, जिसको कहा जा सकता है कि सुनील पाटिल इसमें सबसे बड़े वेटरन और वर्सटाइल आदमी है. एकेडमिक फील्ड में किस प्रकार से सेवा दी जाती है उसकी बात करेंगे. पिछले 17 साल का ब्यूरोक्रेसी में रह के, ब्यूरोक्रेसी से बाहर एकेडमिक में रह के, एकेडमिक से बाहर किस प्रकार की सेवा दी जा सकती है उसकी बात मैं करूंगा. और उस एकेडमिक सेवा के साथ साथ जो मेंटरिंग की सेवा करते हैं उसके प्रोडक्ट की बात कौन करेंगे. आपके सामने में जैद शेख बैठे हुए हैं जो एकदम ताजा तरीन खबर सुनाएंगे आपको कि कैसे आजाद सर 4 साल पहले कैसे बताए थे, अब क्या बताते हैं, उसका अनुभव की जानकारी देंगे. और आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर हर सवाल का जवाब जरूर आप उनसे पूछेंगे.
जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ साथ लेकर करके जाओ। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से इस बारिश में आपने भी पेन लिया, इन्होंने भी पेन लिया, और प्रेजेंस कम है, इट हार्डली मैटर्स टू मी, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि आप सबों के अंदर में वो फायर है, वो वेनम है, वो जिगर है, वो स्पिरिट है जिसके लिए आप यहां पे सुनने आए। मेरे इस महाराष्ट्र में आने का सबसे बड़ा पर्पस यह है कि सुनील पाटिल जैसा एक हमें विजनरी मिला, जिन्होंने कहा क्या कि पूरे हिंदुस्तान में जो रेशियो है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का सक्सेस रेट महाराष्ट्र का पिछड़ रहा है, उसको आगे की ओर ले जाना। महाराष्ट्र में एग्जिस्टिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से हम लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है। दिल्ली के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए हैं, उससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी एक अलग क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है? महाराष्ट्र के बच्चों की नीड क्या है, महाराष्ट्र के बच्चों की मानसिकता क्या है। और आज महाराष्ट्र के बच्चे को महाराष्ट्र छोड़ करके दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? वो दिल्ली जाना नहीं पड़े, इसलिए दिल्ली की पूरी टीम स्पेक्ट्रम एकेडमी के साथ में है। और टीम ही नहीं है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कम से कम आपके पास हजारों ब्यूरोक्रेट्स आएंगे जिनको ट्रेन किया गया है, डेवलप किया गया है, बताया गया है उस चीज में। और सुनील पाटिल जी जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एडुकेशनल एड। एडुकेशनल एड का मतलब क्या है? केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं, क्लासरूम टीचिंग के साथ एडुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। एडुकेशनल मटेरियल के साथ जो पहली बार है एक मैगजीन जो कि महाराष्ट्र से निकल रही है, वो मैगजीन स्पेक्ट्रम आईएएस बाइलिंगुअल भी होगी, मराठी भाषा में भी होगी, लेकिन आने वाले डेज में मराठी की एक मैगजीन निकाल चुके हैं। और पब्लिकेशन से भी कल्चर हेरिटेज की किताब होगी, आप लोगों को मिलेगी। इसके साथ में क्या है? टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है। एक यूनिक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं सर अभी। उस प्रोग्राम का नाम है टेस्ट सीरीज। सुना है ना आप लोगों ने? सुना है या नहीं सुना है? लेकिन किसी ने मिनी टेस्ट सीरीज का नाम नहीं सुना। उस मिनी टेस्ट सीरीज को भी शुरू किया जाएगा ताकि आपको नशा दिलाया जाए, आदत लगाई जाए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा। परेशान हो जाते हो आप लोग। 20 सवाल का जवाब एग्जामिनेशन होने में, हॉल में देने में क्या हालत होती है, ये जैद अभी तुरंत बताएंगे आपको, इंटरैक्ट करेंगे। उसका भी प्रावधान किया गया है। आने वाले डेज में उसके साथ डिस्कशन का सॉल्यूशन, सारी चीजें दी जाएंगी। और ये सेंटर केवल पुणे में ही नहीं है, पुणे में 2 सेंटर है। सर ने अभी बताया आपको, सेंटर को खोला है। साथ ही साथ नासिक भी है, साथ ही साथ औरंगाबाद भी है, साथ ही साथ कोल्हापुर भी है, और मुंबई में 2 सेंटर है। एक ठाणे में है और दूसरा सेंटर फूड का सेंटर जो कहा जा सकता है कि वहां पे है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम लोग यहां पर आए हैं। हम लोगों का मिशन बिजनेस नहीं है, इसको दिमाग से क्लियर कर लो। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज द पार्ट ऑफ सोशल सर्विसेज। चूंकि सर ने बताया आप लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, यहां तक के फुल स्कॉलरशिप का भी प्रोग्राम है। दिल्ली आप जाते हो, मिनिमम 2 लाख रुपया एडमिशन, सिर्फ एडमिशन की बात मैं कर रहा हूं, और एक्सपेंडिचर की बात को छोड़ दो। तो आपको एक अम्ब्रेला के नीचे में सारे एजुकेशनल एड हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम है, सारी चीजें यहां पर उपलब्ध। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग जिसके लिए इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरी खास बात यह कहना चाहता हूं, जो आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, इस 17 साल के तजुर्बे में मैंने फील किया है। एवरी ईयर यूपीएससी चेंज देयर डायनामिक्स। हर एक साल यूपीएससी अपने डायनामिक्स को बदलता है। बच्चों, इस बार आप लोगों ने जान लिया कि विजन या इनसाइट या दुनिया भर के मार्केट में टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज हैं, सारे के सारे का रिजल्ट क्या है, हमें किसी को न मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, न किसी को बताने की जरूरत। लेकिन मैं कोर चीज में बात करूंगा। वो कोर चीज क्या है? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सिस्टम पैटर्न, जो हर एक फैकल्टी को ट्रेन किया जाता है, उस चीज को, दिशा को बताने के लिए, निर्देशन देने के लिए। और इनको लाने का, इनके साथ कई लोग आएंगे, यहां तक के ये क्लासेस भी लेंगे, इसलिए
कि नए ट्रेंड के अनुसार चीजें क्या हैं। बिल्कुल पुराने टीचर हूं मैं, पुरानी चीज की जानकारी हमें है, लेकिन 5 से 10% जो चेंज हो रहा है पैटर्न, वो नए लोग उसकी जानकारी देंगे, ताकि मैं आप लोगों को 100% दे सकूं और उस पे आप लोग पूरी तरह से फियरलेस होकर के उस चीज की कार्रवाई को करें। आज मैं वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा, ताकि आज के जो मेन सारथी हैं वो आपके सामने जैद बैठे हैं और आप लोग भी काफी कहा जाए कि वक्त से इंतजार इनका कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेशन है ये पूरी तरह से इंटरैक्टिव सेशन है। आप हर सवाल का जवाब पूछेंगे, पहले उनको आप सुन लें वो कहना क्या चाहते हैं। और कहा गया है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, तो आप कभी भी परेशान ना होना कि मेरा हिंदी कमजोर है, मेरा मराठी कमजोर है, मेरा इंग्लिश कमजोर है। आपके हर एक सवाल का जवाब जैद साहब देंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जैद साहब को आमंत्रित किया जाए। प्लीज लेट इट गो फॉर दैट टू। थैंक यू। डॉक्टर जैद सर, आपने बड़ी सरलता से और बड़े रोचक अंदाज में सारी चीज़ें सबको बताई और इसके लिए हम स्पेक्ट्रम एकेडमी से आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब नेक्स्ट स्पीच विल बी बाय द ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर जैद शेख। Hello everyone, good evening. How are you? Good. First of all, congratulations. इतनी खराब मौसम में और संडे होने के बाद भी आप लोग यहाँ पे आए हो, मतलब इट रियली शोज दैट यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। आप लोग सच में यूपीएससी में सीरियसली आप करना चाहते हो। कितने लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी का? आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया है इस बार? वेरी गुड। और बाकी लोग बाउंड्री पे है, अभी यूपीएससी स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। मैं दोनों के जो भी प्रॉब्लम्स है, दोनों के जो भी इश्यूज है, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पहले जो बिगिनर्स है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, जो लोगों के मन में डाउट है, मिसकंसेप्शंस है यूपीएससी को लेकर, पहले उनको एड्रेस करते हैं। बाद में आप लोग जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। इन लोगों के लिए ठीक है, आई विल ट्राई टू अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स यूपीएससी, बट अल्टीमेटली डिसीजन इज योर्स। ओके, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है जो भी यूपीएससी का पढ़ाई करना सोचता है कि मुझे यूपीएससी करना है? सबसे पहले वो ये सोचता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, 15, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सब गलत है। आपको पढ़ना है डेली 6 से 8 घंटा। मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, आज तक मैं 8 घंटा से 9 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया है। और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आप 15-15 घंटे पढ़ लो। आप बैठ सकते हो, हाँ ये बात है कि आप टेबल पे बैठ सकते हो 15 घंटे, लेकिन पढ़ोगे नहीं। वो सब आएगा और जाएगा डायरिया की तरह। तो ऑब्जॉर्व करना, प्रोडक्टिव स्टडी शुड बी 6 to 8 आवर्स। और अगर आप 6 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए करने के लिए तैयार हो, तो आपको यूपीएससी इज नथिंग। आपको बस सही डायरेक्शन में और कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करना होगा डेली। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, एक मार्केट में पता नहीं एक मिसकंसेप्शन चलता है कि यूपीएससी करने के लिए दिल्ली जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, मैंने जो फर्स्ट मेरा प्रिपरेशन किया है वो मैं दिल्ली से नहीं किया है, मैंने अपने होम टाउन से किया है और वही मेरा बेस बना है। जो मेरा नोट्स बना है, जो आज भी मैं रेफ़र करता हूँ, वो वहीं से बना हुआ है। मुंबई में कुछ टाइम, बिकॉज माई ग्रेजुएशन वॉज इन मुंबई, इंजीनियरिंग मुंबई से की है, और कुछ टाइम घर पे रहकर, तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको क्या लगता है, यूपीएससी का जो लिस्ट है, लिस्ट उठाकर देख लो, उसमें से कितने लोग हैं जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई की है? आई अश्योर यू नॉट मोर देन 50%। 50% से कम ही है, क्योंकि यूपीएससी का एक पॉलिसी है कि उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। उसको रूरल एरियाज़ के बच्चों को भी सिलेक्ट करना है, अर्बन एरियाज़ के बच्चों को भी सिलेक्ट करना है। उसको हर एक मीडियम के बच्चे आने चाहिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो। उसको हर रीजन से बच्चे चाहिए, साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब जगह से आना चाहिए। तो एक फेयर प्ले होना चाहिए। तो दिल्ली में कोई मैजिकल चार्म नहीं है। जो भी दिल्ली में, वो ऑलरेडी आपको पुणे में मिल ही रहा है।
जो फैकल्टी है यहाँ पे, आई इंटरेक्टेड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एंड आई बीन एसोसिएटेड। काफ़ी टाइम से मैं आज़ाद सर से इंटरव्यू के वक्त मैंने गाइडेंस लिया है, पाटिल सर से भी मैं काफ़ी जीएस के लिए और उससे पहले भी मैं इंटरेक्शन करता था। तो इन लोगों से मुझे मेंटरिंग मिली है, तो फिर दिल्ली जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तीसरी चीज़, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यूपीएससी इज़ फॉर टैलेंटेड पीपल, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए या बहुत ज़्यादा वो एक शार्प स्टूडेंट होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो completely wrong. UPSC does not demand talent. I can give you examples. ऐसे स्टूडेंट्स है, ऐसे मेरे फ्रेंड